옛날 옛적에 아기를 갖고 싶어하는 가난한 부부가 살았습니다. 어느 날 남자가 숲속에서 나무 등걸을 파냈는데 꼭 아기처럼 보였죠. 그는 뿌리를 손질해 팔과 다리를 만들었습니다. 엄마는 죽을 끓여 나무 등걸, 아니 오태산에게 먹였죠. 엄마 배고파요. 더 줘요. 엄마는 이웃에서 우유 한 통과 커다란 빵까지 얻어다 먹였습니다. 엄마 아직도 배고파요. 엄마도 먹을래요. 그러더니 오태산액은 대문처럼 입을 열었습니다. 집에 온 아빠는 거인만큼 커진 오태산액을 보고 깜짝 놀랐죠. 아빠도 먹을래요. 아직도 배가 고픈 오태산액은 먹을 걸 찾아 마을로 갔습니다. 그리고 수레미는 여자애를 만났는데요. 배가 큰 걸 보니 뭔가를 먹은 것 같군. 난 죽 한 그릇, 우유 한 통과 빵 한 덩어리를 먹고 엄마 아빠도 먹었어. 이젠 너도 먹어버릴 거야. 오태산액은 농부도 돼지치기도 닥치는 대로 삼켜버렸습니다. 호락부부도 간절히 아기를 원했지만 가질 수 없었는데요. A ona přijde aspoň na jiný myšlenky. 상심이 큰 아내를 위해 카렐은 교회에 별장을 마련했습니다. 그런데 정원을 손질하던 카렐이 꼭 아기처럼 생긴 나무 등걸을 파내게 됐죠. Hádej, co jsem ti přines. 아기를 닮은 나무 뿌리를 보고 아내는 기뻐했습니다. Rychle! Podej zavěrovačku. Tak slyšel jsi? No tak dělej. Pro boha, na co čekáš? Prosím tě, pojď sem a podrž ho. 그러더니 태어날 아기를 위해 준비해뒀던 이불과 옷들을 꺼내 나무 뿌리에게 입히기 시작했죠. Zabalíme. Aby bylo teploučko. 그리고 진짜 아기처럼 소중히 감싸더니 집에 데려가려고 했습니다. To by snad stačilo, ne? To je kus dřeva. Kus dřeva! Kus dřeva! Podívej! Podívej! Je to kus dřeva! 카렐은 아내에게 정신 좀 차리라고 화를 냈죠. Vrať mi moje dítě. Dřevo! Dřevo! Moje dítě. Dřevo! Vrať mi Dřevo! moje dítě. 그러나 아내가 울자 이인의 마음이 약해져 이렇게 달랬는데요. Co by tomu řekli lidi, kdyby jsme najednou přijeli z víkendu s dítětem? Co? Ještě by si mohli pomyslet, že jsme ho někde ukradli. To se stává, takové věci. 그러니까 이 나무뿌리, 아니 아기는 주말에 별장에서만 데리고 있자고 말이죠. Tak ho tady ho uložíme. On tu bude takhle hajat. Až sem v pátek zase přijedeme, tak už tady na nás bude čekat. 아내는 별장에 갈 때마다 나무뿌리에게 동화책을 읽어주고 Řekni zelená, jedeš potvoro. A zelená je travička, mech, okurka, zelí. 목욕도 시켜주며 지극정성으로 돌봤습니다. Zasypeme dlobečta, aby se nám neopluza. 그런데 아내가 엉뚱한 짓을 꾸미기 시작했는데요. No přece první měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, čtvrtý měsíc. Za 9 měsíců už budeme mít naše dítě stále u sebe. 아기를, 아니 나무뿌리를 주말에만 만나지 않을 작정이었죠. A nikdo nebude moc říct, že jsme ho někde ukradli. Ano, hezky, poctivě ho donosíme. 그렇게 아내의 임산부 연기가 시작됐는데요. Co je? Ty tajnůstkáři jeden. Na zdraví našeho budoucího otce. Můž to víte. 카렐의 직장에까지 곧 이 so문이 퍼졌습니다. Že bych mohla porodit dřív. To chceš porodit krytla? Ale my už budeme za pár dní v 8. měsíci. 어떻게든 아내의 출산을, 아니 나무뿌리를 집으로 데려오는 날을 미루고 싶어하는 카렐과 달리 아내는 빨리 아기를 집에 데려오고 싶어 안달이었죠. 그리고 결국 진통을 시작하고 말았습니다. Už se od sebe nikdy nerozloučíme. Na co jsem se na tebe načekala? Hlavně, ať tě nikdo nevidí. Seš v porodnici, rozumíš? 아내 때문에 카렐도 엉거주춤 거짓말을 늘어놓게 됐죠. Tak je to, kluk. A 3,50, míra 56, melizótika je celý o mě. 그런데 아내와 나무뿌리를 숨겨둔 별장에 다시 찾아간 카렐은 충격적인 장면을 마주하게 됐습니다.
나무 뿌리가 아내의 젖을 먹고 있었던 건데요. Jos jsem ho rozsekám na kusy. To houby nejsem tím obludou, já ji rozsekám. 나무 뿌리를, 아니 오틱을 사랑하는 아내가 가만히 있을 리 없었죠. 결국 아내에게 또 지고 말았습니다. 아내는 오틱을 유모차에 태워 산책까지 다니기 시작했는데요. Je skoro 30 stupňů a vy ho držíte takhle zabalenýho. Do toho se mi nepleťte. Je to moje dítě. Já jsem si ho porodila, ne vy. 이웃들은 오틱을 보고 싶어 했지만 절대로 보여줄 순 없었죠. Ale Horáková je hysterická. K tomu svýmu otíkovi nepustí nikoho ani na 5 kroků. 그런데 살아 움직이게 된 오틱은 끊임없이 먹어대고 조금만 먹을 걸 주지 않으면 울며 보챘습니다. Otěku, pust! Pojď mi pomoct! Dělej, nebo se tím zaduší! Ježiši, rychle! Pomoc! 하다하다 엄마의 머리카락까지 먹어버렸는데요. Že má náš otík pravdu? Že mi ty krátký vlasy slušejí mnohem líp? Tobě ale chutná. 하지만 엄마의 눈엔 그런 오틱이 사랑스럽기만 했죠. 그런데 카렐과 아내가 집을 비운 사이 큰일이 벌어지고 말았습니다. Karel? Pojď sem, honen. 오틱이 고양이 마이크를 먹어치운 건데요. Takhle to nakonec vždycky dopadne, když chceš někomu udělat radost. 카렐은 다시 오틱을 잘라버리려고 했죠. Ne! Prosím tě, ne! Mysli na to, že je to naše jediné dítě! 이때부터 호락 부부는 한시라도 오틱이 굶지 않도록 어마어마한 양의 음식을 사다 날랐습니다. Ode dneška bude dokrmovaný masem a pěkně tučný. 우유나 스프로는 충분하지 않았죠. Paní Horáková bude asi na procházce s otíkem. Mám tady nějaký přeplatek za elektriku. 그런데 호락 부부가 고기를 사러 간 사이 집배원이 집에 찾아왔습니다. Já jsem to poslouchal. Já jsem ho hned nerozdípal. 호락 부부는 감당하기 힘든 고깃값과 걷잡을 수 없이 커져가는 공포에서 벗어날 수 있을까요? 오늘 소개해드린 영화는 오테사넥입니다. 감독 얀 슈방크 마이에르는 초현실주의의 영향을 받은 조각가이자 그로테스크 초현실주의 애니메이션의 거장으로도 알려져 있는데요. 체코 애니메이터들은 대부분 판타지를 그려냈지만 얀 슈방크 마이에르는 잔인한 현실에 관심을 가졌습니다. 그는 인간의 내면이나 암울했던 체코의 역사와 사회, 정치에 관해 초현실적이고 그로테스크하게 그려내면서 기괴하고 섬뜩하게 풍자하고 비판하는데요. 부조리와 소외, 애니미즘, 비현실, 꿈과 내면 세계 등을 보여주는 그의 작품들은 철학적 깊이와 새로운 표현력으로 보는 이들을 놀라게 하죠. 체코의 전래동화를 현대적으로 각색한 오테사넥 역시 그로테스크한 감성이 묻어나는 작품인데요. 잔혹동화 같은 기괴함과 긴장감, 판타지, 그리고 노골적인 성묘사가 어우러진 초현실적이면서도 호러 같은 분위기를 풍깁니다. 오테사넥은 집착에 가까운 자식사랑이 어떤 결말을 가져오는지에 대해서 생각해보게 하는 영화인데요. 엄마의 머리를 뜯어먹어도 Tobě ale chutná. 정도로 치부해버린다면 어떻게 될까요? 사랑하던 고양이를 잡아먹어도 Vždyť to bylo jenom zvíře. Navíc mu už bylo... 마냥 감싸기만 한다면 그 끝은 뻔하지 않을까요? 또한 감히 넘어서는 안 돼 신의 영역이라 여겼던 생명의 신비를 파헤치며 자연의 섭리를 거스르는 인간들에 대한 경고의 메시지를 담고 있기도 합니다. 발전한 과학으로 탄생한 결과물을 책임질 수 있는가? 라는 신랄한 비판을 던지는 영화인데요. Měl jsem ho rozštípat hned jak jsem ho vykopal, rozumíš? 오틱, 그러니까 우리가 과학으로 탄생시킨 인위적인 어떤 존재가 모든 걸 잡아먹는다는 설정은 생태계 파괴에 대한 얘기이기도 합니다. Bonbony, které se vám rozplynou na jazyku. Žádejte ve všech cukrárnách. Když bonbon, 오테사넥엔 음식과 입을 클로즈업한 장면들이 자주 등장하는데요.
입은 음식을 먹습니다. No tak, vystydne vám to. Karle, oběd! A za chvíli bude oběd. Nikam už nechoď. Už nikam nechoď, za chvíli je oběd. 사람의 입뿐만 아니라 오틱의 입도 클로즈업해 보여주죠. 왕성한 식욕을 보이며 계속해서 먹어대는 오틱의 얘기를 들려주면서 음식과 입이 영화 전반에 걸쳐 자주 등장하는 데는 감독의 의도가 담겨 있을 텐데요. 인간은 살기 위해서 먹어야만 하는 존재입니다. 그러나 오틱이 고양이를 잡아먹고 남긴 사체를 보고 그릇에 담긴 스프를 보게 되면 속이 불편해지고 맙니다. 그건 역시 그로테스크한 감성을 가진 얀 슈방크 마이에르 감독의 의도일 테죠. 오틱이 고양이를 잡아먹는 것과 인간이 스프를 스푼으로 떠먹는 것의 차이는 무엇인가? 라는 생각을 해보게 되는 겁니다. 지구의 모든 걸 집어삼키며 쓰레기산을 토해내고 있는 인간은 우리가 살고 있는 행성을 집어삼키며 종말을 향해 치닫고 있는지도 모릅니다.